오늘 하나님의 말씀은 예레미야서 22장입니다. 예레미야서 22장인데요. 1절부터 5절까지죠. 제가 먼저 1절을 봉독해 드리겠습니다. 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 너는 유다 왕의 집에 내려가서 거기에서 이 말을 선언하여 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 너희가 정의와 공의를 행하여 탈취당한 자를 압박하는 자의 손에서 건지고 이방인과 고아와 과부를 압제하거나 학대하지 말라. 이곳에서 무죄한 피를 흘리지 말라. 계속요. 그러나 너희가 이 말을 듣지 아니하면 내가 너를 두고 맹세하노니 이 집이 황폐하리라. 여호와의 말씀이니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 말씀 나누겠습니다. 오늘 설교는 앞부분에서는 먼저 영상 하나를 여러분들께 보여드리면서 잠시 말씀을 나누게 되고요. 설교 뒷부분에서는 오늘 본문을 가지고 말씀을 이어가도록 하겠습니다. 이 영상은 지난주에 마친 GMC 창립 초회 영상인데요. 참 은혜스럽습니다. 물론 영어로만 제작이 되어 있기 때문에 좀 그렇지만은 그 분위기를 충분히 느낄 수 있으실 것입니다. 한번 영상을 보시도록 하겠습니다. 보시겠습니다. That we are here. That's what excites me most about the First Global Methodist Conference. We are here after so many years of doing so many things to make this moment happen. The moment has happened. I'll tell you what I'm most excited about this convening General Conference is the opportunity to finally have representatives of the Global Methodist Church from around the world together in one room and seeing the Holy Spirit anoint with His presence and the hearts and minds open to worship God and follow the leading of God's Spirit in this place. So we're here doing legislation, but we're not just doing legislation. We're building something that God's going to use for God's purpose and God's glory. But the legislation to have a constitution to establish who we are, the foundation upon which we will do the work God has called us, has been great. God has a great future for the Global Methodist Church. We are growing, we are reaching new people for Christ. We are developing a basic way of serving Jesus as Wesleyan, Orthodox, Bible-believing, Spirit-filled Christians. It's been an exciting time. I'm praying that God will set us on fire for Jesus so that as we leave this place and go back to wherever we're from, that we will see Him work through us to literally bring revival and transformation to the world around us. It has just been a joy to see people from different cultures and ethnicities gather together to worship, to pray, to hold hands and to raise those hands together in worship of God. Obviously, this conference is just the beginning. I get so excited when I think about a truly global Methodist church, being able to stretch our tent pegs as far as the global house, drawing in people from many other countries who have Methodist minds about them. There's just so much excitement about the idea of taking our place as a Spirit-filled Methodism across the globe. We are passionate, faithful servants of Christ
We are the Global Methodist Church. The Global Methodist Church. The Global Methodist Church. 그 미국의 그 크리스천 투데이라고 하는 매거진이 있습니다. 크리스천 투데이. 그 매거진에서 이 GMC 총회를 다녀온 후에 이런 기사를 썼습니다. 제가 적었습니다. 이번 주 코스타리카 산호세에서 열린 글로벌 감리교회를 이제 새로운 교단으로 공식적으로 창립하는 첫 총회에서 거기에는 많은 눈물들이 있었습니다. 기쁨의 눈물, 그리고 하나님의 사랑에 대한 감사의 눈물들이었습니다. 이 총회 참석자였던 제프 켈리 목사님은 이렇게 말했습니다. 저는 울었습니다. 예배에서 울어본 지 정말 오랜만입니다. 그리고 그 다음날 예배를 드렸는데 또 울었습니다. 여러분도 보셨듯이 그곳은 더 이상 허영의 장소가 아니었습니다. 그곳은 예수 그리스도를 향한 간절함과 기쁨의 장소였습니다. 이번 총회에서 이번 총회에서 2026년까지만 사역을 감당하는 그 인터림 비숍이 있습니다. 그 인터림 감독을 6명 선출을 했는데 그 6명 중에 2명이 여자 감독님이 선출이 됐고 3명이 흑인 감독님이 되셨어요. 그리고 백인 감독님은 한 분 선출되셨어요. 이전에 GMC에 대해서 비판을 했던 말들 가운데 이런 말들이 있었어요. GMC는 왜냐면 그 서던 팔트죠. 그 아메리카의 서던 팔트에 있는 소위 말하는 바이블 벨트, 거기에 있는 그 교회들이 GMC로 많이 들어갔으니까 거기에는 인종 차별이 있을 것이다. 거기는 GMC는 백인 남성 위주의 교단이 될 것이다. 이렇게 비판을 했었거든요. 그런데 전혀 그렇지 않다고 하는 것을 보여준 사건이죠. 그러니까 여자 감독님이 둘이나 선출됐어요. 그리고 흑인 감독님이 셋이나 선출됐고, 그리고 백인 감독님은 우리 이쪽 지역을 감당하는 엘리가니 웨스트 이쪽 지역을 담당하셨던 그분이 감독으로 선출이 되셨어요. 그 백인 한 분, 그린웨이라고 하는 분이신데, 더 감동적인 것은요, 감독 선출을 마치고는 어떤 분이 장난기가 섞인 한 제안을 합니다. 그렇게 했대요. 뭐냐면 2026년에 총회를 다시 하게 되는데 2026년에 총회할 때는 감독님들이 모두 앞에 나와서 월십 댄스 하는 것으로. 여러분 월십 댄스 아시죠? 여기서 찬양에 맞춰서 막 댄스 하는 거, 그거 하기를 제안을 했어요. 그랬더니 그 제안이 박수와 함께 만장일치로 통과가 됐답니다. 그래서 2026년에는 정말 감독님들이 월십 댄스 하는 것을 보게 될 것 같아요. 우리 교단, 이제 GMC 교단에 들어오려고 하는 교회들이 더 점점 많아지면서 이제 이미 이 GMC, 우리 교단은 이 미국 내에 계신 교단 중에서 6번째로 큰 교단이 되어버렸습니다. 벌써 이 교단이 그렇게 많은 교회들이 들어와서 이미 6번째로 큰 교단이 됐다고 합니다. 저도 종종 지난주 중에 유튜브로 생중계되어지는 이 회의하는 상황을 봤는데, 찬양을 할 때나 회의를 할 때나 정말 웃음과 기쁨이 가득했고, 그리고 감격이 느껴졌습니다. 감격이. 보면서 저도 왠지 모르게 가슴이 벅차 올랐기도 해봤고요. 그리고 이런 생각을 했습니다. 아, 내가 잘했구나 하는 생각을 하게 됐습니다. 지난주에 읽었던 우리 예레미야 본문 가운데
예레미야 24장을 보면 거기에 무화과가 담긴 두 광주리 비유가 나옵니다. 한 광주리 안에는 극히 좋은 무화과가 들어있었고, 다른 광주리 안에는 극히 나쁜 무화과가 들어있었습니다. 그런 환상을 보았어요, 예레미야가. 근데 여기서 극히 좋은 무화과는 누구를 말하냐면 바벨론으로 끌려가는, 포로로 끌려가고 있는 이스라엘 백성들을 가리킨 겁니다. 근데 하나님은 그들을 정말 극히 좋은 무화과처럼 귀하게 여겨서 그들을 돌보시고 양육하시겠다고 말씀하셨어요. 사실 그들은, 생각해 보세요. 포로로 잡혀가는 그들을 한번 상상해 보세요. 그들은 유대 땅을 떠나면서 모든 것을 다 잃어버렸던 사람들입니다. 늘 걱정 없이 살아왔는데 집을 놓고 떠나야 했습니다. 그리고 늘 편안하게 지냈던 그 삶과 그 공간도 떠나야 했습니다. 그리고 늘 가까이 지냈던 인간 관계도 다 버려야 했습니다. 정말 그들은 하나님만 바라봐야 했고 하나님만 의지해야 했던 인생의 거친 광야로 끌려간 겁니다. 어쩌면 세상적인 눈으로 볼 때에 그들은 불쌍한 사람들이었을 것입니다. 안쓰럽고 불쌍한 사람들이었을 것입니다. 하지만 하나님은 오히려 말씀하시기를 세상을 의지하지 않고 하나님만 의지하는 그들을 극히 좋은 무화과처럼 그렇게 귀하게 여겨서 그들을 잘 돌보고 양육하겠다고 약속하셨습니다. 저는 이 말씀을 보면서 우리 GMC도 마찬가지라는 생각이 들었습니다. GMC도. 우리 교회를 포함한 GMC의 많은 교회들이, 여러분 우리 경험했지요. 여러 아픔 가운데 많은 부분을 포기하고, 건물도 포기하고, 많은 아픔 가운데 인간 관계도 포기하고, 그리고 나왔습니다. 처음에는 뭐 저렇게까지 하느냐라고 하는 조롱 섞인 비난도 당했습니다. 하지만 광야로 나온 후에 이제 하나님만 의지하는 GMC를 하나님은 귀하게 여기셔서 잘 돌보아 주시고 그리고 자라게 하실 줄 믿습니다. 아멘. 보셨잖아요. 저 내내 40일 전부터 기도하자. 그리고 저 총회하는 내내 기도팀들이 돌았어요. 여러분 정말 우리 GMC 교단이 정말 하나님을 두려워하며 이 어그러진 세상을 거룩한 하나님의 말씀으로 성화시켜가는데 귀하게 쓰임받는 우리 교회가 되어지기를, 또 이 GMC 교단이 되어지기를, 그리고 아까 어떤 분이 말씀하셨듯이, 비숍이 말씀하셨듯이 정말 웨슬리안 얼소독스라고 합니다. 정말 웨슬리안으로서의 진짜 웨슬리안이 돼서 정말 열정과 성화를 이루어가는 우리 교단이 되어지고 우리 교회가 되기를 위해서 기도해 주시기를 간절히 바랍니다. 아멘. 자, 이제 오늘 함께 읽으신 본문을 통해서 이제 두 가지 메시지를 여러분과 나누려고 합니다. 나누고 싶은 첫 번째 메시지는 이겁니다. 여러분, 예레미야를 읽다 보면 예레미야의 전반에 걸쳐서 어떤 한 구절이 계속 반복되고 또 반복되고 있음을 알 수 있습니다. 그게 바로 뭐냐면 여호와의 말씀이니라. 이게 계속 반복이 되는 거예요. 오늘 본문 5절에서도 여호와의 말씀이니라 하고 그냥 끝을 맺어요. 근데 이렇게 이 구절을 반복해서 말씀하신 데에는 어떤 배경이 있다는 거예요. 그저 그냥 이거 하나님의 말씀이야, 이게 아니라 분명한 목적과 이유가 있으니까 이 구절을 자꾸 반복하신 거예요. 여호와의 말씀이니라, 이걸 반복하신 거예요. 그 이유를 이제 좀 더 여러분들께 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다.
제가 어제 새벽 기도회에서 말씀을 나눴습니다만은요, 이스라엘 왕과 백성들은요, 예레미야가 전한 하나님의 말씀을 듣기 싫어했습니다. 생각해 보세요. 예레미야가 입을 열어서 전하는 말씀이 자신들을 가리켜서 악을 행하는 죄인들이다라고 몰아세우고, 멋지고 웅장한 예루살렘 성전이 무너질 거라고 이야기하고, 바벨론에 의해서 예루살렘 성사람들이 잔인하게 살해를 당할 것이다라고 말을 하는 예레미야를 누가 좋아하겠습니까? 그렇게 말하는 예레미야를 누가 좋아하겠습니까? 근데 이와 반대로 거짓 선지자들은 평안하다. 예레미야가 말한 대로 되지 않을 거야. 이게 하나님의 말씀이야 라고 외쳤던 거짓 선지자들의 말에 귀를 기울이고 있었던 거예요. 정말 진짜 하나님의 말씀인 예레미야가 전한 그 하나님의 말씀에는 귀를 닫고 그냥 평안해, 괜찮아, 잘 될 거야 했던 거짓 선지자들의 말에 듣기를 좋아했어요. 이렇게 된 데에는 분명한 이유가 있죠. 지난주에도 말씀드렸듯이 그들은 하나님을 두려워하지 않았기 때문에, 입술로는 하나님을 불렀지만 사실은 하나님 없이 살면서 형식적인 종교 생활로 만족하고 그저 자기들의 귀에 듣기 좋은 것을 찾았어요. 하나님이 정말 우리에게 무엇을 말씀하시는지, 하나님이 정말 우리에게 무엇을 원하시는지, 그게 아니라 내 귀에 듣기 좋은 것을 원했어요. 하나님을 두려워하지 않았어요. 그들의 신앙과 그들의 삶에 사실은 하나님이 없었어요. 하나님을 불렀지만 정말 하나님 중심이 아닌 철저히 자기 중심이었고, 사실 하나님이 없는 사람들이었다는 거예요. 그리고 오히려 눈에 보이는 세상의 우상들을 따라 살았어요. 하나님께 제사를 드렸지만 사실은 진짜 따르고 진짜 섬긴 거는 세상의 우상들을 섬겼다는 거예요. 이렇게 남유다 이스라엘의 상황이, 예루살렘의 상황이 이렇게 영적으로 혼탁하고 사회적으로 혼탁한 시기이다 보니까 거짓 선지자들이 많이 나타났던 거예요. 거짓 선지자들이. 여러분, 우리가 사는 이 세대와 이 사회도 마찬가지라는 생각이 듭니다. 심히 혼탁합니다. 영적으로 참으로 혼란스럽습니다. 여기저기서 이게 하나님의 말씀이야 라고 들이댑니다. 우리는 이러한 시대를 살고 있기 때문에 아까도 우리가 기도하셨듯이 장로님께서 무엇이 하나님의 말씀인지, 무엇이 진정한 하나님의 말씀인지를 더 잘 분별해야 할 줄 믿습니다. 아멘. 여러분, 우리 23장, 예레미야서 오늘 이번 주에 읽었던 23장 28절을 우리 함께 좀 보실까요? 함께 읽겠습니다. 예, 우리 23장 28절 한 목소리로 함께 하겠습니다. 시작. 여호와의 말씀이니라. 꿈을 꾼 선지자는 꿈을 말할 것이요, 내 말을 받은 자는 성실함으로 내 말을 말할 것이다. 겨가 어찌 알곡과 같겠느냐. 여호와의 말씀이니라 라고 강조하면서 시작하는 이 구절은, 여러분 가만히 보세요. 여러분 겨와 알곡, 여러분 아시지요? 겨와 알곡 언뜻 이렇게 눈으로 보면 비슷하잖아요. 그렇죠, 비슷해요. 그래서 분별하기가 쉽지 않아요. 여기서 겨라고 하는 것은 뭘 뜻하냐면, 꿈, 그 앞에 나와 있는 꿈, 곧 자기 생각과 자기 마음에서 나오는 것을 전하고 있는 거짓 선지자들을 말하는 거고요. 알곡이라고 하는 것은 하나님의 말씀을 성실함으로 전하는 선지자들을 말하는 것입니다. 예, 거짓 선지자들, 거짓 지도자들은 자기 생각과 자기 사상으로부터 나오는 성경 해석을 가지고 이것이 하나님의 말씀이야 라고 주장을 한다는 거예요. 그러나 말씀하시죠? 그런 겨가 어찌 알곡과 같겠는가. 23장 16절 뒷부분에서는 이렇게 말씀하십니다. 그들이 말한 묵시는
자기 마음으로 말미암은 것이요 여호와의 입에서 나온 것이 아니다라고 말씀을 하셨습니다. 그리고 그 뒤에 30절에서 이렇게 말씀하십니다. 그들은 내 말을 도둑질하는 선지자들이며 그들이 혀를 놀려 여호와가 말씀하셨다라고 말하는 거짓 선지자들, 내가 그들을 치리라. 32절에서는 거짓과 헛된 자만 곧 허영으로 내 백성을 가르치고 미혹하는 자를 내가 치리라 라고 말씀을 하셨습니다. 그런데 안타깝게도 이스라엘 백성들은 예레미야의 말보다 이렇게 거짓 선지자들의 말들을 더 듣기 좋아했고, 그래서 그들의 말에 미혹되었다는 거예요. 하나님은 말씀하세요. 아니야, 그러면 안 돼. 왜냐하면 그들은 이 백성에게 아무런 유익이 없어. 그리고 예레미야가 전한 그 말씀이 진짜 하나님의 말씀이야 라고 분명히 확인시켜 주시기 위해서 여호와의 말씀입니다. 여호와의 말씀입니다. 여호와의 말씀입니다 라고 반복하고 강조했던 거예요. 그것이 이렇게 반복한 이유였어요. 여호와의 말씀입니다. 이것은 달리 말하면 진짜 오늘날 우리에게 하나님이 원하시고 하나님께서 말씀하시는 것이 무엇인지를 분별하라는 거예요. 여기저기서 하나님의 말씀이라고 다 자기들의 생각과 사상을 가지고 성경을 해석하면서 하나님의 말씀 이야기하지만, 정말 이 하나님의 말씀을 가지고 성실함으로 전하는 그 진짜 하나님의 말씀인지 무엇인지를 분별하라고 하는 의미로 여호와의 말씀이야, 이것이 여호와의 말씀이야, 이것이 여호와의 말씀이야 라고 반복하신 거죠. 여러분, 우리 세대를 생각해 봅니다. 이 시대는 참으로 어그러진 세대예요. 자연의 환경뿐만 아니라 영적으로 볼 때 모든 것이 어그러져 가는 것 같아요. 하나님을 더 이상 두려워하지 않는 세대이며 하나님 없이 살아가는 세대인 것 같아요. 하지만 여러분, 우리 그리스도인들은 이 땅에 거룩의 마지막 보루이어야 합니다. 그래서 주님은 저와 여러분에게 세상의 소금이 되라고 하신 것 아니에요. 이 세상이 더 이상 부패되지 않도록, 타락하지 않도록 이 세상에 뿌려진 소금이 되라고 하신 것 아닙니까? 근데 실제로 그리스도인들은 하나님보다는 세상의 가치들에게 입맞추고 세상의 온갖 우상들을 따라 살아가는 것 같아요. 오늘 본문의 이스라엘 백성들이 예레미야가 전한 하나님의 말씀을 듣기를 싫어했고 거짓 선지자들의 말을 듣기 좋아했던 것처럼, 그리스도인들 중에도 어떤 그리스도인들은 하나님의 말씀보다 세상의 이론과 사상들을 더 듣기 좋아하고 그것을 더 신뢰하더라고요. 그리고 하나님의 말씀을 아는 것보다 세상의 사상과 이론들을 아는 것을 더 자랑스러워하는 이들이 있더라고요. 하나님 중심이 아니라 인간 중심의 인본주의적인 사상들이 이 시대의 영지주의가 되어서 오늘날의 교회와 교인들을 혼란스럽게 하고 있어요. 그리고 일부 목회자들은 그 사상을 따라서 성경을 해석하고 그것을 하나님의 말씀이라고 가르치고 있어요. 겨와 알곡을 정말 잘 분별해야 하듯이 무엇이 진정한 하나님의 말씀인지를 정말 잘 분별해내는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다. 자기 마음에서 말미암은 것인지 자기 생각과 사상에서 나오는 것인지, 아니면 하나님의 말씀을 성실함으로 전하는 말씀인지, 이를 위해서 정말 늘 깨어 기도하는 우리 모두가 되어야 할 줄 믿습니다. 그래야 혼란하고 혼탁한 이 세대에 미혹되지 않을 것입니다. 아멘. 아멘.
계속해서 두 번째, 이 본문 속에서 말씀하시는 두 번째 메시지는 하나님 없는 삶은 부패와 타락의 삶이었다는 거예요, 이 당시에. 여러분, 오늘 함께 읽은 본문을 단순히 정의와 공의를 행하면 하나님이 구원해 주시겠다고 하는 그런 사회적 정의를 우리에게 요구하신 말씀이라고 보는 것 보아서는 위험합니다. 자칫 행위를 통한 구원을 말할 수 있기 때문입니다. 이 본문에서 하나님께서 진짜 이스라엘 백성들에게 원하시는 것이 무엇이냐면, 하시고자 하시는 말씀은 무엇이냐면, 이스라엘 백성들이 하나님을 두려워하지도 않고 하나님 없이 살아갔기 때문에 그들은 이렇게도 부패하고 타락하고 불의했다는 것을 지적하신 것이라고 믿습니다. 하나님 없이 살았던 그들, 그래서 하나님을 두려워하지 않았던 그들은 정의와 공의를 행하지 않았고, 고통받는 자들을 구원해 주지도 않았고, 이방인과 고아와 과부를 괴롭히고 학대까지 했으며, 더 나쁜 것은 자기의 유익을 위해서 자신들의 논리를 따라서 합리화시켜가며 죄 없는 사람들까지도 피 흘리게 했다는 거예요. 정말 입술로는 하나님 하나님 하면서도 실제의 삶에서 그들은 하나님 없는 삶을 살았고 하나님을 두려워하지도 않았던 거예요. 그래서 그들은 그들의 삶 속에서도 하나님이 없으니까 감히 이렇게 부패하고 타락한, 서슴없이 불의를 행하며 살았다는 것을 하나님은 지적해 주신 거예요. 여러분, 정말 하나님이 살아계심을 믿는다면, 하나님을 두려워할 줄 안다면 어찌 이렇게 살 수 있을까요? 어찌 이렇게 감히 이렇게 살 수 있을까요? 예, 우리가 정말 하나님이 그분의 살아계심을 믿는다면, 비록 우리가 연약한 인간이기 때문에 정의롭지 못한 일 앞에서 흔들릴 수는 있을 거예요. 하지만 그런 상황 속에서도 우리는 고민하고 갈등하고 내적인 통증을 가지고 살잖아요, 우리는. 왜냐하면 하나님이 나를 보고 계시니까, 하나님이 살아계시니까, 하나님이 두려우니까 우리는 그 앞에서 우리는 떨 수밖에 없어요. 내가 연약해서 넘어진다 할지라도. 하지만 오늘 본문처럼 이스라엘 백성들은 뻔뻔하고 겁없이 정의와 공의를 행하지 않았고 저버렸고 악한 행동들을 서슴지 않고 행했고, 왜요? 그들이 하나님을 두려워하지 않았고 하나님 없이 살았기 때문입니다. 하나님은 그런 이스라엘 백성들에게 진노하시는 거예요. 저는 오늘 이 말씀을 묵상하면서 이 시대를 다시 생각하게 된 거예요. 정말 하나님을 두려워하지 아니하고 하나님 없이 살아가는 이 세대는 정말 두렵지 않게 겁없이 하나님의 공의와 질서를 무너뜨리고 하나님의 말씀까지도 자기들 마음대로 바꿔버리고 성적으로 타락하고 부패한 이 세대가 될 것 같습니다. 하나님을 두려워하지 않아서요. 하나님 없이 살아가는 세대라 그래요. 그리고 거룩의 기준인 성경 대신에 다 자기들 생각에 옳은 대로 살아가려고 하는 사사기적인 영적인 비극이 재현되고 있는 이 세대라고 생각이 들었습니다. 그래서 여러분 오늘도 저는 마지막으로 저와 함께 이 어그러진 세대를 위하여, 이 타락하고 혼탁한 이 세대를 위하여 함께 기도하기를 원합니다. 저는 지금 계속 우리가 예레미야를 통독하기 때문에 예레미야의 본문을 가지고 설교를 해야 합니다만, 이 준비를 하면서 내내 마음이 역시 오늘도 이 준비를 하면서 내내 이 본문 때문에 마음이 무거웠어요. 저도 평안하다 그렇게 설교하고 싶죠. 그러나 여러분, 우리는 정말 이럴 때에 이 세대를 놓고 기도해야 할 줄 믿습니다. 왜냐하면 우리는 이 세대에 대한 영적인 책임이 있기 때문입니다. 이 세대, 이 어그러진 세대, 우리는 영적인 책임이 있어요.
그래서 기도해야 합니다. 아멘. 그래서 하나님, 이 땅을 고쳐주옵소서. 성적으로 타락하고 부패한 이 땅, 이 세대를, 이 어그러진 세대를 고쳐주옵소서. 하나님을 두려워하고 하나님을 경외하는 신실한 성도들을 일으키시옵소서. 우리도 더욱 하나님을 두려워하며 하나님을 경외하는 신실한 성도가 되게 하옵소서. 그리하여 우리 교회가 이 땅의 소금이 되어 부패하고 썩어져가는 부분을 고쳐가는데 조금이라도 쓰임받는 우리 교회가 되게 하옵소서. 아멘, 아멘. 이 시대에 대한 영적 책임을 가지고 우리 함께 이 시간에 감사함으로 우리 함께 이제 마지막으로 일어나서서 우리 함께 기도를 하기